सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। कदे नवे कानून, कदे नवे नियम ते हुण नवे इल्जामां वाली नवी चिट्ठी। ते इस चिट्ठी दे विच इल्जाम ने नशे दे, नशेड़ी बनाउण दे, बंधुआ मजदूरी करवाउण दे। अज प्राइम टाइम दे विच चर्चा केंद्रीय गृह मंत्रालय दे वल्लों भेजी गई चिट्ठी दे उत्ते ही करांगे, जिस दे विच दावा किया गया है कि बिहार उत्तर प्रदेश तो लोकां नूं लिया के, उत्थों प्रवासी लेबर नूं लिया के काम देण दे बहाने पंजाब लिया के उन्हां नूं नशे ते लगाया जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है ते फिर वाधू काम लिया जांदा है। ते इन्हां इल्जामां दे विच जिक्र बीएसएफ दा भी कीता गया कि बीएसएफ दी जांच दे विच इह तत्थ सामने आए ने। खैर हुण सवाल यह है कि सब कुछ किसानी अंदोलन दे विचाले ही याद क्यों आ रहा है। सवाल तो यह भी है कि हर मुद्दे नूं की किसानी अंदोलन दे नाल जोड़ना चाहिदा है या ठीक है। चर्चा इस मुद्दे ते भी करांगे कि आखिर चोणां तो पहला नशे दे मुद्दे दी गूंज सुनाई क्यों दे रही है। एक बार फिर याद करो 2017 तो पहला जे 2016 च तुहानूं चेते होवे तां कुछ इस तरीके नाल ही अप्रैल मई जून जुलाई जिवें जिवें इलैक्शन दे नेड़े असीं जांदे रहे 2016 दे विच 2017 इलैक्शन होए ने तो उस दे नाल नाल नशे दा मुद्दा बहुत भखदा जा रहा सी। तां कि एक बार फिर तो नशे दे मुद्दे उत्ते सियासत हो सकदी है या हो रही है। अज असीं गल करांगे किसानी अंदोलन दी अग दे विचाले चिट्ठी दी चिंगारी दी। केंद्र ते किसानां दे विचाले खेती कानूनां ते तकरार तां पुरानी है, पर हुण गृह मंत्रालय दी एक चिट्ठी ने इस घमासान दे विच अग च घी पाउण दा काम कीता है। गृह मंत्रालय ने पंजाब दे सरहदी इलाकिਆਂ दे विच किसानां ते वड्डे सवाल चुके। गृह मंत्रालय दी चिट्ठी दे विच जिक्र करदे होए कहा है कि प्रवासी मजदूरां नूं पंजाब च ड्रग्स दा आदी बना के उन्हां तों काम करवाया जा रहा है। गृह मंत्रालय की चिट्ठी के मुताबिक बीएसएफ की जांच दे विच पता लग्या कि उत्तर प्रदेश ते बिहार तो मजदूर पंजाब लियाए जांदे ने अते सरहदी जिले गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर अते अबोहर वर्गे जिलों दे विच उन्हां तों बंधुआ मजदूरी करवाई जांदी है। बीएसएफ ने 2019 अते 2020 दे विचाले 58 बंधुआ मजदूरां नूं रिहा करवा के उन्हां नूं पुलिस नूं सौंप दिता, जिन्हां दी शरीरिक अते मानसिक हालत बुरी तरह प्रभावित हुई। इल्जाम ने कि उन्हां तों ज्यादा काम करवाउण दे लई उन्हां नूं ड्रग्स दित्ते गए सन। हालांकि पंजाब दे लेबर मंत्री बलबीर सिद्धू ने इल्जामां नूं सिरे तों नकार दिता है अते दावा किया कि हुण तक इस तरह की कोई भी शिकायत सामने आई ही नहीं। अज ये लोग साडे ते इदां दे इल्जाम लाउंदे ने जां गल करदे ने, ये बेबुनियाद एक साडे जिहड़ा किसानी जिहड़ा संघर्ष है ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਪੀੜੋ ਕਰਨ वास्ते कोई लेबर डिपार्टमेंट है। जेकर किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। उधर किसानों का इल्जाम है कि केंद्र सरकार की इस चिट्ठी के पीछे इको मकसद है पंजाब के किसानों को बदनाम करना। वो ताजा चिट्ठी इन्नी फिरकू भावना वाली आ, जिहड़ी फिरकू भावना वाली उन्हें सीधा ही दोष लाता। 8 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। लिहाजा गृह मंत्रालय ने पंजाब के डीजीपी और मुख सकत्तर नूं चिट्ठी लिख के पूरे मामले की रिपोर्ट मंगी है और यह भी पूछा है कि मामले दे विच कोई कार्रवाई की गई। जाहिर है जदों किसान देश की राजधानी दीआं बरूहां ते डटे होण उस दौर दे विच इस तरह की चिट्ठी के सामने आउण दे उत्ते हंगामा तो होवेगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। तो चर्चा अज असीं मुद्दे उत्ते करांगे जो मैं शुरुआत दे विच कहा कि इलैक्शन दे विचाले इलैक्शन दा माहौल पंजाब दे विच है, नेड़े पहुंच रहे असीं विधान सभा चोणां दे, इस विचाले नशे दा मुद्दा गूंज रहा है। दूजे पासे किसानी अंदोलन है, किसानां नूं कटहरे दे विच क्यों खड़ा किया जा रहा है, इस दे उत्ते भी चर्चा होएगी। सब तो पहलां तारुफ करवाने अज दे मेहमानां दे नाल। साडे नाल जुड़ रहे ने इस समय सरमन सिंह पंधेर जी, किसान आगू ने, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तो रहे ने। ते असीं ये भी कोशिश की है कि अज मेहमान जिहड़े साडे नाल जुड़ रहे हैं उन्हां नूं सरहदी जिलिਆਂ ਤੋਂ ही जोड़ीए।
ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਬੰਦਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਵਧਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਜੀ? ਕੱਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜੋਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜਨਾ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ BSA ਵੀ ਖੜੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ BSF ਤਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ BSF ਜੇਕਰ BSF ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੌਰਵ, ਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਏ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਐਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਪਊਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਹੱਦੀ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਆ ਇਹ ਲਗਭਗ 96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਗ-ਜੈਗ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। 96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਯਕਦਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ CS ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, DGP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਇਹ BSF ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ BJP ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਸਭ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ FCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 17 ਮਾਰਚ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 58 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਵਰ ਫਾਊਂਡ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਸਮਿਆਂਬੱਧੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਾਰ ਫਰਦਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 2019 ਔਰ 2020 ਦਾ ਹੈ। मैं खुद भी लेबर कमिश्नर रहा है और प्रिंसिपल सैकटरी लेबर रहा है। एक 6 मंथली रिपोर्ट जाती हैगी है स्टेट वालों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं और नैशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन नूं कि साडे स्टेट दे विच कोई मसला इदां दा हैगा कि नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट लैवल ते डीसी दी हेडेड कमेटीज ने विजिलेंस कमेटीज कहंदे ने उन्हां नूं और सब डिविजन लैवल ते भी SDM ਦੀਆਂ ਹੈਡਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਬੌਂਡਲ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 2019 ਦਾ ਹੈ। ਜਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਤਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ 2019 ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ BSF ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 58 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਂ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ BSF ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ CRPF ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ BSF ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਫਾਰਮਲੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ BSF ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ 58 ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ? 4 ਰੈਂਡਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਫਾਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ BSF ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਲਿਖਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ
ਕਾਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, मैं तो ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੂਵ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੋਗੇ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹਨੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋੜੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਲੋਕ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 2019 ਔਰ 2020 ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2019-20 ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਮਨਾਈ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਚੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਆ। तो एक चेहरा होर बिगाड़ के केंद्र सरकार पहले दिन तो साडे ते खास करके सानू बदनाम करना। विचारे रोक के एक छोटा जिहा एक छोटी जी गल पुछां, किते ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਦਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਸਮੈਕ ਜਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਕੀ ਆ ਜੀ? 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈਗੀ, ਕਰਜ਼ਈ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਲੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੱਥ ਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਕੀਕੀ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਪੁਟਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਮੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, BSF ਨੂੰ ਦੇਖ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਦੀ, ਕਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਖਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਲਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ,
ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਧੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਣ, ਪਰ BSF ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ BSF ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। BSF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ 1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਜੜ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਲਾਲਤ। ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਾਲਤ BSF ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਦੀ BSF ਨੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ 1965 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀਆਂ BSF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੁਡਵਾਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਠਿਆਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਉਂਡਰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਬਣੇ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵੈਸ਼, ਸੂਦ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੱਥ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਨੇ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਤੱਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਾਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 58 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 4.25 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 135 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਲਾਹਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ
ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 2017 ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਝਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ 135 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਰੇ ਨੇ ਨਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਲਾਹਣ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰਾਂ ਲਾਹਣ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਪੈਰਲਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਫਿਰ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ BSF ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੁਡਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ BJP ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਨ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਤੜਪਦੀ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਵਿਲਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ 80% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BSF ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿੱਥੇ ਛੁਡਵਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਪਕੜਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। 17 ਤਰੀਕ 18-19-20 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, 10-12 ਦਿਨ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ BSF ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ BSF ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਫੜ ਕੇ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 58 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ BSF ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ ਔਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੱਥ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਹ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ। ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ? ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੱਥ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ BSF ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਤੱਥ ਦੱਖਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੱਥ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਭੈੜੇ ਨੇ। 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੀ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਬਲ ਤੱਕ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਵਾਂਗੇ? ਉਹਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੰਮ ਵੀ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹਦੀ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ।
ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਨਕਸਲੀ, ਵਿਚੋਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ 58 ਲੋਕ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 58 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 58 ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਕਰੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।